Hi children, welcome to Need of the Heart. In the previous videos, we saw Unit 1 prose question answers. Today we are going to see Unit 1 poem question answers. Before that, we'll just see about the poet as well as about the poem. Yes. Let's get started. Unit 1 poem Life by Henry Van Dyke. Let's see about the poet. Henry Van Dyke belongs to 1852 to 1933. He was an American author, poet, educator and clergyman. He served as a professor of English literature at Princeton University between 1899 and 1923. He was elected to the American Academy of Arts and Letters and received many honors. நம்ம இப்போ தமிழில் பார்க்கலாம். ஹென்ரி வேன் டைக் தான் இந்த போயம் எழுதினவர். அவர் இந்த வருடத்தில் தான் பிறந்தார். 1852லேருந்து 1933. அவர் ஒரு அமெரிக்கன் ஆத்தர் மட்டும் இல்லாமல் ஒரு போயட், எடுக்கேட்டர் அண்ட் கிளர்ஜிமேன். அவர் ஒரு இங்கிலீஷ் ப்ரொஃபஸராக பிரின்ஸ்டன் யூனிவர்சிட்டியில் பணியாற்றியிருக்காரு. அந்த வருடம் 1899 to 1923. அவரை அமெரிக்கன் அகாடமியில் எலெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. எதுலனா ஆர்ட்ஸ் அண்ட் லெட்டர்ஸ். அவர் நிறைய விருது பெற்றிருக்கார். Now let's move on to the poem. The poem tells how to lead an ideal life. இந்த poem எதை பற்றினா ஒரு நல்ல லைஃப் வாழறது எப்படி, அதுதான் நமக்கு இந்த போயமில் நமக்கு போய்ட் சொல்லி கொடுக்குறாரு. This poem, Life, is a sonnet. In this poem, Henry Van Dyke says how life should be looked upon. He says, whatever the situation comes in life, one should enjoy life to the fullest, like a boy, and overcome all the obstacles. It should be faced with courage and dedication to overcome it. அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, நம்ம இது ஒரு சோனட். இந்த போயம் எதை பற்றினா, நம்ம எப்படி லைஃப்பை பார்க்கணும், ஒரு சுச்சுவேஷன்லையும் நமக்கு டிஃபிகல்ட் சுச்சுவேஷனில் கூட நம்ம லைஃப்பை என்ஜாய் பண்ண கற்றுக்கணும். எப்படி என்ஜாய் பண்ணணும்னா, ஒரு சிறுவன், பாய்னா இங்கே யாரை சொல்கிறாருன்னா சிறுவன்லாம் எப்படி இருப்பாங்க, சுறுசுறுப்பாக இருப்பாங்க. அவங்க ஒரு தோல்வி வந்ததுன்னா அதால் துவண்டு போக மாட்டாங்க. எப்பயுமே அந்த டைமில் மட்டும்தான் அவங்களுக்கு அந்த கொஞ்ச நேரத்துக்கு அந்த வருத்தம் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் அதை மறந்துட்டு அவங்க திரும்பவும் முயற்சி பண்ணதான் அவங்க செஞ்சிட்ருப்பாங்க இல்லையா? அதே மாதிரி தான் நம்ம எந்த அப்டக்கிள்னா, எந்த தடங்கள் நமக்கு லைஃப்பில் வந்தாலும் ஒரு சிறுவனை மாதிரி, லைக் அ பாய் அப்படின்னா ஒரு சிறுவனை மாதிரி நம்ம அந்த தடங்களை தொடச்சிட்டு நம்ம முன்னேறி போய்கிட்டே இருக்கணும். அப்புறம் இட் ஷுட் பி ஃபேஸ் வித் கரேஜ் அண்ட் டெடிகேஷன் டு ஓவர் கம் இட். நல்ல மன தைரியத்தோட, அப்புறம் ஒரு டெடிகேஷனாக எதுலேயுமே ஒரு அர்ப்பணிப்பு இருக்கணும். அப்போ தான் நம்ம வெற்றி பெற முடியும். Just now we saw the poem. Now let's see what is a sonnet. Sonnet na என்னன்னு பார்ப்போம். A 14-line poem is called a sonnet. எத்தனை வரி இருக்கும்? 14 வரி. 14 வரியை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்? சோனட்னு சொல்லுவோம். அந்த போயம்ல 14 வரி. It is written in iambic pentameter. இயாம்பிக் பென்டாமீட்டர் ஐ இருக்கு. ஐன்னு நீங்கள் அதை அயாம்பிக்னு சொல்லக்கூடாது.
ஈன்னு pronounce பண்ணும் இதை. iambic pentameter. A line with 10 syllables. Iambic pentameter என்னது? A line with 10 syllables accented on every second beat. The first 8 lines of the sonnet is known as octave. The last 6 lines is known as sestet. Sonnet can be categorized on the basis of their rhyme scheme. In this poem, the poet has used iambic pentameter as rhyme scheme. Okay. Now here I have given you an example from your poem, the first line from your poem. Let me but live my life from year to year. See how he has used the rhyme scheme now. If you break this line into syllables, this line, you have 10 syllables. It is followed in the entire poem. You can also note this short syllable followed by a long syllable. See, let me, see, in the second place, let me but live my life from year to year. Children, hope you understood that. But again, once again, I'll explain. See, let us read this line. Let me but live my life from year to year. If you break this line, you can break this line into 10 syllables. Now, first of all, you know what is a syllable. A syllable is a complete word or a part of a word with one vowel sound. Now, what is a syllable? Syllable na enna? A complete word. ஒரு முழுமையான வார்த்தை. முழுமையான வார்த்தைன்னு எப்போ சொல்லுவோம்? அர்த்தம் ஃபுல் அர்த்தம் தரும்போது தான் நம்ம முழுமையான வார்த்தை சொல்ல போகிறோம். கம்ப்ளீட் வேர்ட் ஆர் அ பார்ட் ஆஃப் அ வேர்ட், ஒரு வார்த்தையின் பகுதி வித் ஒன் வவல் சவுண்ட், ஒரே ஒரு வவல் சவுண்டு தான் இருக்கும். இங்கே பாருங்க, இப்போ நம்ம எடுத்துக்கலாம். லெட் எடுத்துக்கோங்க. இதில் என்ன வவல் சவுண்ட் இருக்கு? இங்கே இருக்கு இல்லையா? அ சவுண்ட். லெட் ஒரே ஒரு வவல் சவுண்ட் தானே இருக்கு இந்த வேர்டில். இந்த ஒரு வவல், இந்த ஒரு வேர்டு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த ஒரு வேர்டில் ஒரு வவல் சவுண்ட் தான் இருக்கு. அதான் சிலபிள்னு சொல்றோம். இப்போ நம்ம எத்தனை சிலபிளா பிரிச்சிருக்கோம்? 10 சிலபிள் தான் பிரிச்சிருக்கோம். பாரு, லெட் மீ பட் லிவ் மை லைஃப் ஃப்ரம் இயர் டு இயர். 10 சிலபிளா பிரிச்சிருக்கோம். முதல்ல சிலபிள்னா என்னன்னு புரிஞ்சுக்கோ. சிலபிள்னா ஒரு complete word or a part of a word with one vowel sound. ஒரு word with one vowel sound is a syllable. Okay? அதுதான் இங்க உனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். அதே மாதிரி நான் இன்னொன்று சொன்னேன் இல்லையா, ஷார்ட் syllable followed by a long syllable நான் சொன்னேன். இங்க பாரு, let me but live my life from year to year. First one பாரு, short syllable let. Me, long syllable. But, short syllable. Live, long syllable. அதே மாதிரி my, short syllable. Life, from, short syllable. Long syllable. Year, short,
2. Long syllable ear. இழுக்கிற இல்லையா அதுதான். லெட்னு சொல்லும்போது எப்படி சொல்ற, ஷார்ட்டா தானே சொல்ற, அதுதான் ஷார்ட் சிலபிள். மீ என்பது இழுக்கிற. இதுதான் ஷார்ட் சிலபிள் இஸ் ஃபாலோட் பை அ லாங் சிலபிள். இந்த இதுதான் வந்து அந்த poet இந்த ஹோல் போயம்க்கும் ஃபாலோ பண்ணியிருக்கார். இதே சேம் பேட்டர்ன். ஓகே, இது புரிஞ்சுதுன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ லெட்ஸ் மூவ் ஆன் டு த கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர்ஸ். Poetry question answers. Read the following lines from the poem and answer the questions that follows. The line is here. They have given the line and from the line they have asked you the questions. Okay. Now let me read the line first. Let me but live my life from year to year with forward face and unreluctant soul. So this is the line given here. என்ன சொல்லிருக்காரு, நான் வந்து என்னோட லைஃப் நான் இதுல அந்த போயட்ரியில எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் இல்லையா, எப்படி அவரு லைஃப் ஃபேஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாரு. வித் ஃபார்வர்ட் ஃபேஸ் அண்ட் அன்ரிலக்டன்ட் சோல். எதுவுமே எந்த ஒரு தருணத்திலையும் எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலையும் ஒரு முகம் சுளிக்காம, எந்த ஒரு பிரச்சனையையும் எதிர்த்து ஃபேஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறார் அவர். ஓகே, இதுதான் அந்த லைனுடைய அர்த்தம். இந்த கொஸ்டின் என்னன்னு பார்ப்போம். Whom does the word me refer to? இந்த word me யாரை குறிக்குதுன்னு கேட்குறாங்க. இந்த word me யாரை குறிக்குது? Let me but live my life இருக்கு இல்லையா, அதனால இந்த word me ரெஃபர்னா யாரை குறிக்குது, அதான் அர்த்தம். ஆன்சர், the word me refer to the poet. இந்த word me யாரை குறிக்குதுங்க? poet. poet தான் குறிக்குது. இந்த poet தானே எழுதியிருக்காரு இந்த poem. இப்போ me யாரை குறிக்குது? அவரை தான் குறிக்குது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் what kind of life does the poet want to lead? அவருக்கு எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை வாழணும்னு அவர் ஆசைப்படுறாரு. ஆன்சர், the poet wants to lead a joyful life. joyful என்னது? மகிழ்ச்சியான ஒரு வாழ்க்கைய வாழணும்னு poet நினைக்கிறாரு. wants to lead. Okay, you understood this. Now let's move on to the next question. Now read the lines first. Not hurrying to nor turning from the goal, not mourning for the things that disappear. First we have to understand the lines. That is, எது நம்ம செய்யறதாலும் இப்போ நம்ம ஒரு கோல் செட் பண்ணியிருக்கோம், அந்த கோலை வந்து நம்ம ஹரியிங்னா என்னது? வேக வேகமா அவசரமா, அந்த எந்த கோலையுமே அவசரமா எதையுமே நம்ம செஞ்சா அது வந்து உனக்கு சக்சஸ்ஃபுல் ஆகாது. அதே சமயத்துல இப்போ ஒரு கோலை நம்ம இப்போ ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம்னா, இப்போ நம்மளால அது செய்ய முடியலன்னா, சக்சஸ்ஃபுல் ஆகலைன்னா நம்ம உடனே பின் திரிஞ்சிடக்கூடாதுன்னா என்ன சொல்றது, அதை விட்டு போகக்கூடாது, குவிட் பண்ணக்கூடாது, அது கை விட்டுறக்கூடாது. அது நம்ம ட்ரை பண்ணணும், அதை நம்ம செய்ய முயற்சி பண்ணணும். அதுதான் அந்த முதல் வரியோட அர்த்தம். செகண்ட் ஒன், நாட் mourning ஃபார் த திங்ஸ் தட் disappeared. இப்போ நம்ம ஏதாவது தொலைஞ்ச பொருள், ஏதாவது தொலைஞ்ச விஷயத்துக்காக நம்ம வருத்தப்படக்கூடாது. மோர்னிங் வருத்தப்படுறது, வருந்துறது, வருந்திக்கிட்டே இருந்தோம்னா நம்ம அடுத்த செயலை செய்ய மாட்டோம். ஏன்னா நம்ம அதுலேயே அப்செட்டா உட்காந்துருவோம். அதுதான் the meaning.
புரிஞ்சுதா? Now let's move on to the question. Why do you think the poet is not in a hurry? ஏன் நீ இந்த poet அவசரமா இல்லைன்னு ஏன் உனக்கு தோணுது? எந்த செயல் உனக்கு அப்படி தோண வைக்குது? Answer. The poet is moving towards his goal patiently. அவருடைய கோல்னானது அவருடைய எய்ம். இது அடையணும் நினைச்சு வச்சிருக்காரு இல்லையா? அந்த எய்மை நோக்கி எப்படி போயிட்டு இருக்காரு? பேஷண்ட்லி. இங்க ஹரி பண்றாரா? இல்ல. எப்படி போறாரு? பேஷண்ட்லி. இதுக்கு ஆப்போசிட், ஹரிக்கு ஆப்போசிட். பேஷண்ட்லினா எப்படி? பொறுமையா அவர் நகர்ந்துட்டு இருக்காரு அவருடைய குறிக்கோளை நோக்கி. அதுதான் இதோடைய ஆன்சர். The poet is moving towards his goal patiently. Okay, next question. What should one not mourn for? நம்ம எதுக்காக வருத்தப்படக்கூடாது? mourn. Answer. One should not mourn for the things they had lost. இப்ப நம்ம தொலைஞ்ச பொருளுக்கு இல்ல ஏதாவது தொலைஞ்ச விஷயத்துக்காக நம்ம வருத்தப்படக்கூடாது. அதுதான் இந்த கொஸ்டினோடைய இந்த ஆன்சரோடைய மீனிங். Hope you understood. Let's move on to the next question. Let's move on to the third question. In the dim past, not holding back in fear from what the future wails, but with a whole and happy heart that pays its toll to youth and age and travels on with cheer. So, what does this mean? Dim past, that is unhappy or unpleasant. ரொம்ப சோகமான ஏதாவது நிகழ்ச்சி எது இருந்தாலும் நம்ம பின்னாடி நம்ம நடந்து முடிஞ்சதை பற்றி யோசிக்காம நமக்கு நடக்க போகிறது அது என்ன நமக்கு தெரியாது இல்லையா? ஸோ அதை நம்ம ஹாப்பியாக சந்தோஷமாக அதை ஃபேஸ் பண்ண கற்றுக்கணும். அப்போ தான் நம்மளுடைய இந்த யூத்தையும் சரி நம்மளுடைய ஓல்ட் ஏஜ்லேயும் சரி we have to travel with happiness, with joy. For that, what we have to do? We have to be ready to face whatever comes in our life. And we should not worry about our past. Dim past means unhappy or unpleasant things which had happened in the past. ஏதாவது தேவையில்லாத நமக்கு பிடிக்காத வருத்தம் தரக்கூடிய ஏதாவது ஒரு விஷயம் நடந்திருக்கும் இல்லையா? அதை நினைச்சு நம்ம வருத்தப்படாம நமக்கு ஃபியூச்சர்ல என்ன இருக்கு, வெயில்ஸ் அந்த திரைன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த என்ன இருக்குன்னு நமக்கு தெரியாது. ஸோ ஃபார் தட் வி நீட் டு பி சியர்ஃபுல். ஹாப்பியா இருக்கணும். ஹாப்பியா இருந்துதான் we have to face the future. That's what these lines mean. The question is, what does the poet mean by the phrase in the dim past? இந்த phrase-ல dim past-னா என்ன? Answer. In the dim past refers to unhappy or unpleasant past experience. Dim past-னா என்னது? அது என்ன எதை குறிக்குது? ரெஃபர்னா குறிக்கிறது. எதை குறிக்கிறது? unhappy. unhappyனா ஹாப்பினா என்னது? சந்தோஷம். unhappyனா சோகம், ஆப்போசிட் இல்லையா? ஹாப்பிக்கு ஆப்போசிட் என்னது? unhappy. சோகமான ஏதாவது நிகழ்ச்சி, unpleasant, சந்தோஷம் இல்லாத ஏதாவது ஒரு உனக்கு ஹாப்பினஸ் தர இல்லாத ஏதாவது ஒரு செயல் இருக்கு இல்லையா? அது உனக்கு வருத்தம் தரக்கூடிய செயல். அதுதான் அவங்க என்ன சொல்றாங்க? dim past.
dim past. Past என்னது? அது presentனா நிகழ்காலம், பாஸ்ட்னா இறந்த காலம் இல்லையா? அந்த இறந்த காலத்துல நடந்த ஏதாவது வருத்தம் தரக்கூடிய எந்த ஒரு நிகழ்ச்சி அதுதான் டிம் பாஸ்ட். டிம்னா என்னது? மங்களா, அதுதான் அதோட அர்த்தம். டிம்னா மங்கள், மங்களானா கிளியரா இல்லை, அதான் டிம் பாஸ்ட். ஏதாவது வருத்தம் தரக்கூடிய நிகழ்ச்சி, பாஸ்ட்ல நடந்த நிகழ்ச்சி, இறந்த காலத்தில் நடந்த நிகழ்ச்சி. Okay, let's move on to the B question. Let's move on to the question B. Is the poet afraid of future? Afraid na என்னது? பயம். Future na எதிர்காலம். Answer: no, the poet is not afraid of future. No, no na என்னது? இல்ல. poet எதிர்காலத்தை பார்த்து பயப்படல. See, how can one travel with cheer? Answer: travel with cheer என்னது? பயணம். பயணம் வந்து cheerனா joyfulா, happyயா, சந்தோஷமா. Answer: one can travel on with cheer by thinking of his or her memories of youth and old age. நம்ம எப்படி நம்ம சியர்ஃபுல்லா டிராவல் பண்ண முடியும் நம்மளுடைய லைஃபை? இங்க பயணம்னா என்ன சொல்றாங்க? லைஃபை எப்படி நம்ம சியர்ஃபுல்லா சந்தோஷமா டிராவல் பண்றதுன்னா, நம்ம கடந்து போன அந்த யூத்னா என்னது? நம்மளுடைய இளமை பருவம் இல்லையா? இல்லைன்னா நம்மளுடைய முன்னாடி நடந்த விஷயங்களை நினைச்சு, சந்தோஷமான அனுபவங்களை நினைச்சு நம்ம பயணத்தை ஹாப்பியா டிராவல் ஹாப்பியா மூவ் பண்ணோம், லைஃபை ஹாப்பியா லீட் பண்ணோம். அதுதான் இதோட மீனிங். One can travel on with cheer by thinking of his or her memories of youth and old age. எப்படின்னா நம்மளுடைய லைஃப் எப்படி நம்ம லீட் பண்றது? நம்மளுடைய இளமை பருவம் இல்லைன்னா நம்ம ஓல்ட் ஏஜ், அந்த ஓல்ட் ஏஜ்னா என்ன சொல்றது? இந்த முதியர் காலமா, அந்த வயதான பருவம் இருக்கு இல்லையா, அதை சொல்லலாம். அந்த டைம்ல நமக்கு நம்ம லைஃப்ல நடக்கிற நிகழ்வுகளை நினைத்து நம்ம சந்தோஷமாக நகர்ந்து போனோம். அல்லாம நம்ம பாஸ்ட நினைச்சு வருத்தப்பட்டுட்டு லைஃப்பை லீட் பண்ணக்கூடாது. அதுதான் இந்த கேள்வியோட அர்த்தம். ஓகே, let's move on to the fourth question. I'll read out the poetic lines. So let the way wind up the hill or down, over rough or smooth, the journey will be joy. Still seeking what I sought when but a boy. New friendship, high adventure, and a crown. These lines explain how the life is looked upon. The life is filled with ups and downs. That means with happiness, with sadness. It's mingled with both. Sometimes we find it to be smooth and sometimes to be rough, and it's filled with adventure, isn't it? Every day we come across new thing.
இந்த லைன்ஸ் என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுதுன்னா, லைஃப் வந்து எப்பயுமே ஹாப்பியாக இருக்கிறது இல்லை சேடாக இருக்கிறது இல்லை, மிக்ஸ் ஆஃப் போத். அப்படின்னா ரெண்டுமே சேர்ந்தது தான் வாழ்க்கை. அதுதான் இந்த லைன்ஸ் இங்கே மென்ஷன் பண்ணுது. அப்புறம் நம்ம நியூ ஃப்ரெண்ட்ஷிப், நம்ம லைஃப்பில் நியூ ஃப்ரெண்ட்ஸை பார்க்க வர்றது, இல்லை வித்தியாசமான செயல்களை செய்கிறது, எல்லாமே நிறைஞ்சது தான் நம்ம வாழ்க்கை. எப்பயுமே வாழ்க்கை வந்து ஒரே மாதிரியாக இருக்கிறது இல்லை, எப்பயுமே ஒரே சமநிலை எப்பயுமே ஸ்மூத்தாக இருக்கிறது இல்லை எப்பயுமே ரொம்ப கடுமையாக இருக்கிறது இல்லை, தான் ரஃப். ஓகே, நம்ம கொஸ்டினுக்கு போகலாம். ஹவு இஸ் த வே ஆஃப் லைஃப்? ஆன்சர், வே ஆஃப் லைஃப் இஸ் ஃபுல் ஆஃப் ட்விஸ்ட் அண்ட் டர்ன்ஸ், ups and downs. It's sometimes rough and sometimes smooth. நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, நம்ம எப்படி நம்ம லைஃப் இருக்குன்னு கேட்குறாங்க. ஆன்சர், லைஃப் இஸ் ஃபுல் ஆஃப் ட்விஸ்ட் அண்ட் டர்ன்ஸ். அப்படின்னா லைஃப் எப்பயுமே ஒரே மாதிரி போகிறதில்ல, நமக்கு நிறைய மாற்றங்கள் வருது. அப்புறம் சம்டைம்ஸ்னா எப்பயாவது ரஃப்பாக இருக்கும், இல்லைன்னா ஸ்மூத், ஒரே மாதிரி போயிட்டுருக்கும், இல்லை நமக்கு பல கஷ்டங்கள் வரும். அதுதான் லைஃப். ஹவு இஸ் த வே ஆஃப் லைஃப் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. Now let's move on to B. How should be the journey of life? Answer, the journey of life should be joyful and looking ahead. எப்படி நம்மளுடைய லைஃப் பயணம் இருக்கணும்? ஜேர்னின்னு பயணம் எப்படி இருக்கணும்? இட் ஷுட் பி ஃபில்ட் வித் ஹாப்பினஸ். அப்படின்னா அர்த்தம் ஜாய்ஃபுல்லாக இருக்கணும், ஹாப்பியாக இருக்கணும். எப்பயுமே புதுசாக ஏதாவது நடக்கும்ன்ற அந்த எதிர்பார்ப்போடையே நம்ம இருக்கணும். ஏதாவது செய்யணும், நம்ம புதுசாக செய்யணும், நம்ம எதிர்பார்ப்பு மட்டும் இல்லை, செய்யணும். எதுவுமே எப்பயுமே நம்ம இருக்கிறத வச்சுட்டு இது போகிறோம் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறத விட இன்னும் நம்ம எப்படி முயற்சி பண்ணலாம், எப்படி வெற்றி பெறலாம் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கணும். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், வாட் டிட் த poet சீக் as a boy? சின்ன பையனா இருக்கும்போது சீக் என்ன அவர் தேடினாரு? As a boy, the poet sought new friendship, high adventure and a crown. இப்போ பசங்கள்லாம் எப்படி இருப்பாங்க? சின்ன பசங்களாம் எப்படி இருப்பாங்க? அவங்களுக்கு எப்பயுமே ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இருக்கணும், ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கணும், ஃப்ரெண்ட்ஸ் கம்பெனியில் இருக்க தான் விரும்புவாங்க. அது மட்டும் இல்லை, அட்வென்ச்சரஸ், ஏதாவது அவங்க புதுசாக பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு இது போகணுன்னு உன்னோட திருப்தி அடைய மாட்டாங்க, இன்னும் நிறையா ட்ரை பண்ணுவாங்க, புதுசாக அவங்க கண்டுபிடிப்பாங்க. சின்ன பசங்களெல்லாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா, ரொம்ப ஆக்டிவாக இருப்பாங்க. அப்போது எதுலேயுமே அவங்க வெற்றி பெறணும்னு அது அவங்க மைண்டில் இருக்கும். அது அண்ட் அ க்ரௌன். அது எது செய்யுமோ அதில் நல்லா செய்யணும், இன்னும் நிறைய செய்யணும், இன்னும் நல்லா சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக செய்யணும், அதில் வெற்றி அடையணும். அப்படின்னா அஸ் அ பாய் எல்லாருடைய மென்டாலிட்டியும் இருக்குன்னு போயிட்டிங்க சொல்கிறார். ஓகே, நவ் லெட்ஸ் மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். Fifth question, my heart will keep the courage of quest and hope the road's last turn will be the best. Children, I am reading it very slow for your sake so that you will understand each word. புரியுதா? உங்களுக்காக தான் நான் மெதுவாக படிக்கிறேன். அப்போது ஒரு வார்த்தையும் கொஞ்சம் சில்ட்ரன் கொஞ்சம் கஷ்டப்படுவாங்க. அதுக்கு அவங்களுக்காக தான் அதை நான் மெதுவாக படித்து காட்டுறேன். ஸோ தெரியாதவங்க திரும்ப படித்து பார்த்துக்கலாம் இல்லையா, அதுக்காக தான் ரொம்ப மெதுவாக படிக்கிறேன். வாட் கைண்ட் ஆஃப் quest the poet seek here? questன்னு என்ன சொன்ன போனதில்லை, தேடல்னு சொன்னேன்.
தேடல் இல்லையா, quest. கொஸ்டின் என்னன்னா, எந்த மாதிரியான quest, எந்த மாதிரியான தேடல் poet இங்க செய்றாரு அப்படின்னா அர்த்தம். The poet seeks for the quest of new friendship, high adventure and a crown. எதை தேடுறாராம்? நியூ ஃப்ரெண்ட்ஷிப், புதிய நண்பர்களை தேடுறாரு. ஹை அட்வென்ச்சர், நான் சொன்னேன் இல்லையா, அட்வென்ச்சர்னானது சாதாரணமாக செய்கிற விஷயம் இல்லை, ரொம்ப கடினமான விஷயத்தையும் எடுத்து செய்கிறது தான் அட்வென்ச்சரஸ்ன்னு சொல்லுவோம். அட்வென்ச்சரஸ் டாஸ்க்குன்னு சொல்லுவோம். நம்ம ரொம்ப கடினமாக இருக்கிறதையும் அதை ட்ரை பண்ணி அதை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஆக்குறது தான், அதில் வெற்றி பெறுறது. அதுதான் இந்த பதிலுக்கு அர்த்தம். Okay, let's move on to the next one. B. What is the poet's hope? Hope na எதிர்பார்ப்பு. The poet hopes that last turn in his life's journey will be the best. அவர் என்ன எதிர்பார்க்கிறாரு? அவருடைய கடைசி பயணம் அவருடைய பெஸ்டா இருக்கும், அவர் லைஃப்லயே அது பெஸ்டா இருக்கும், அது வரைக்கும் பயணிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும், அது வரைக்கும் முயற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். அதுதான் அவர் இங்க சொல்ல வர்றாரு. நம்ம எப்பயுமே எந்த செயல்லையுமே நம்ம வெற்றி பெறல அப்படின்ட்டு நம்ம வருத்தப்படாம முயற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு தான் இங்க போய்ட் சொல்ல வர்றாரு. Let's move on to the 6th question. In the dim past, nor holding back in fear from what the future wails, but with a whole and happy heart that pay its toll to youth and age and travels on with cheer. Question என்னன்னு பார்க்கலாம். Identify the rhyming words of the given lines. So இதுல மேலே கொடுத்துருக்க லைன்ஸ்லேருந்து ரைமிங் வேர்ட்ஸை மட்டும் எடுக்க சொல்லியிருக்காங்க. எது ஒரே உச்சரிப்பு இருக்கோ ஒன்றா உச்சரிக்கிறது ரைமிங் வேர்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். நம்ம ஒரே உச்சரிப்பு இருக்கணும் அந்த 2 வார்த்தைக்கும். சரி, இப்போ இதில் எது ஒன்றா உச்சரிக்கிறதுன்னு பார்க்கலாமா? இப்போ கடைசி வார்த்தை எடுத்துக்கோங்க. எப்பயுமே ரைமிங் வேர்ட்ஸு பார்க்கும்போது கடைசி வார்த்தையை எடுத்துகிட்டு பாருங்கள். சென்டென்ஸில் கடைசி வார்த்தை இங்கே பாருங்கள். இந்த ஃபர்ஸ்ட் லைனில் கடைசி வார்த்தை எது? ஃபியர். 2வது லைனில் கடைசி வார்த்தை எது? ஹோல். சரியா? இப்போ ஃபியரும் ஹோலும் ஒரே உச்சரிப்பா பாருங்க. ஃபியர் இரு சவுண்ட் வருது இங்க. ஃபியர் இரு சவுண்ட், இங்க ஹோல் இல் சவுண்ட் வருது. அப்போ இது ரெண்டும் ஒரே உச்சரிப்பு கிடையாது இல்லையா? அப்ப அது ஒத்து போல. அப்ப நம்ம நெக்ஸ்ட் இந்த 3rd லைன்ல லாஸ்ட் வேர்டு பாருங்க, டால் இருக்கா? டால். இப்போ ஃபியர் கூட ஒத்து போதா? டால் இல்ல. இதுக்கும் இந்த சவுண்டுக்கு தான் வருது, இல்லுக்கு தான் வருது. இரு சவுண்டு வருதா இங்க? இல்ல. அப்போ ஃபியர் இதுவும் ஒரு ஒத்து போல இல்லையா? ஒன்றும் ரைம் ஆகல. அப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? ஃபியருக்கு இப்போ அடுத்த வேர்ட் சர்ச் பண்ணுறோம். இப்போ லாஸ்ட் லைன்ல என்ன வேர்டு? லாஸ்ட் வேர்டு சியர். ஓகே, இங்க பாருங்க, சியர் இரு சவுண்ட் வருதா? அப்போ இங்க ஃபியர் இரு சவுண்ட் வருதா? இப்போ ரெண்டும் ரைம் ஆகுதா? அப்போ இதுதான் இங்க நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? ஆன்சர்ல ரைமிங் வேர்ட்ஸ்ல ஃபியர், சியர், இந்த வேர்டும் தான் ரைம் ஆகுது. ஸோ அப்போ அதை எடுத்து இங்கே எழுதுறோம். இப்போ அடுத்தது ஹோல் இருக்கு இல்லையா? இந்த ஹோல் இப்போ நம்ம முதல்ல பார்த்தோம், இது கூட இது ரைம் ஆகல. அடுத்த லைன்ல போங்க, டோல்.
இருக்கா? இல் சவுண்ட் வருதா? ஹோல். இங்க ஈ இருந்தா கூட என்ன சவுண்ட் வருது? இங்க இல் சவுண்ட் தான் வருது. அப்ப அதே மாதிரி டால் இல் சவுண்ட் வருதா? அப்ப இது ரெண்டும் தான் ரைம் ஆகுது. அப்ப இங்க என்ன எழுதணும்? ஹோல், டால். Hope you understood rhyming words. Okay. Now let's move on to the next question. Now we are moving to the last question. 7th one. Let me but live my life from year to year with forward face and unreluctant soul, not hurrying to, not turning from the goal, not mourning for the things that disappear. Now what is the question? Identify the rhyme scheme of the given lines. In the last question we saw rhyming words. In this question they are asking you to find out rhyme scheme from these lines. Okay. இப்போ the last word தான் இந்த சென்டென்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல லாஸ்ட் வேர்டை எடுத்துக்கணும். இதுக்குமே லாஸ்ட் வேர்டு தான். இப்போ இயர் எடுத்துக்கோ. இந்த இயரும் நெக்ஸ்ட் வேர்டு வருது பாத்தியா? நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ்ல லாஸ்ட் வேர்டு என்னது? சோல். இது ரெண்டும் ஒத்து போதா பாரு. ஒரே உச்சரிப்பு இருக்கா? இயர் எதுல முடியுது? இர். சோல் இல் இருக்கு இல்லையா? அப்போ இயர் இதுல நீ என்ன பண்ற? இது ஸ்கீம், ரைம் ஸ்கீம். என்ன கொஸ்டின் இது? ஃபைண்ட் அவுட் த ரைம் ஸ்கீம். அப்போ இது எந்தெந்த ஒரு குரூப் மாதிரி வச்சுக்கோ. ஒரே உச்சரிப்பு இருக்கிறதெல்லாம் ஒரு குரூப், வேற உச்சரிப்பு இருக்கிறது வேற அடுத்த குரூப். அப்படி அப்ப நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங் எப்பயுமே என்ன பண்ண? ஏல இருந்து வச்சு ஆரம்பி. இப்போ நான் இந்த ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸ்ல லாஸ்ட் வேர்டு என்னது? இயர். அப்போ இதுக்கு நீ ஏ போட்டுரு. நெக்ஸ்ட் ரெண்டும் ஒரே உச்சரிப்பு இருக்கா பாரு. ஒரே உச்சரிப்பு இருந்தா நம்ம ஏ போடலாம். ஆனா இங்க இல் சவுண்ட் வருது, இங்க இல் சவுண்ட் வருது, வேற வேற உச்சரிப்பு. அதனால நம்ம அடுத்தது என்ன போறோம்? இங்க பி. இது வேற குரூப்ல போட போறோம். இது பி குரூப். இது இந்த இர் குரூப்ல கிடையாது, இது இல் குரூப். இப்ப அடுத்தது பாக்குறோம். மூணாவது லைன்ல லாஸ்ட் வேர்டு என்னது? கோல். லாஸ்ட் என்ன சவுண்ட் வருது? இல் வருதா? ஓகே. இப்ப என்ன புரியுது உனக்கு? இதுவும் ஒரே குரூப் இருக்கா? அப்ப நம்ம இங்க ஏ போட முடியாது, ஏன்னா இல் சவுண்ட் வருது. அப்ப நம்ம என்ன போட போறோம்? இல். முதல்ல இல் முடிஞ்சுதா? சோல். அப்ப பி கொடுத்துருக்கோமா? அப்ப இங்க என்ன பண்ண போறோம்? பி தான் கொடுக்க போறோம். அடுத்த வேர்டு லாஸ்ட் லைன்ல லாஸ்ட் வேர்டு பாரு. டிஸப்பியர். என்ன லாஸ்ட் என்ன உச்சரிப்புல வருது? இர். டிஸப்பியர். இர் வருதா? அப்போ இதே மாதிரி இரு சவுண்ட் முதல்ல வந்திருக்கா? எங்க வந்திருக்கு? ஆமா, இயர். இயர்ல இந்த இரு சவுண்ட் இருக்கா? இதுவும் தானே ஒரே குரூப். அப்ப இங்க என்ன பண்ண போறோம் நம்ம? ஏ. சரி, இப்ப இங்க பண்ணிட்டோம். இங்க எடுத்து நம்ம காமிக்கணும் இல்லையா? ஆன்சர்ல என்ன பண்ணோம்? ரைம் ஸ்கீம். கொஸ்டின்ல என்ன கண்டுபிடிக்க சொன்னாங்க? ரைம் ஸ்கீம். அதை போட்டுட்டோம். அதுக்கப்புறம் எப்படி எழுத போறோம்? இப்போ நம்ம தெரியும் என்னதான் இருந்தாலும் இந்த ரெண்டு நம்ம பக்கத்துல எழுதுவோம். இப்போ எப்படி எழுதுவோம்? ஏபி. ஏபி. நான் ஆக்சுவலா இது இந்த லைனுக்கும் இதுக்கும் வித்தியாசம் தெரியறதுக்காக உனக்கு பிராக்கெட்ல போட்டு காமிச்சிருக்கேன். ஓகே. ஆனா நீ இப்படி போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. பிராக்கெட் எல்லாமே போடலாம், உனக்கு இடம் இருக்கும். இப்போ என்ன பண்ண போறேன்? நான் இது ரெண்டையும் ஒன்னா எழுதுவேன். ஏபி. இங்க பாரு, ஏபி போட்டேன். கொஞ்சம் கேப் விட்டுருக்கேன் பாத்தியா? அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போறேன்? இந்த ரெண்டு லைனையும் எடுத்து போறேன். அப்படியே தான் எழுதணும், நீ மாத்தக்கூடாது. பி ஏ. பி ஏ. அப்ப இதோட ரைம் ஸ்கீம் என்ன? ஏபி பிஏ. இதுதான் இந்த லைன்ஸோடைய ரைம் ஸ்கீம். Hope you understood all the 7 questions. Then in the next video I will meet you with paragraph or
literary device. Okay, children, go through all the questions and try to understand and study for your exams. Thank you.